ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋते हुए आपको जी वाहिगुरु जी ਜੀ का ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप हमें कोई परमात्मा का नाम सर्व शक्तिमान का सुमन है। जे अनेक शक्तियां इकट्ठिया करिए तो एक परिपूर्ण परमात्मा की शक्ति बनती है। ते उन्हें उसे शक्ति विचों ही संसार के जीवन उन्होंने जीवन की आपो अपनी लोड़ के अनुसार शक्तियां बख्शियां ने। आप मनुखी जामे की गल करिए उस परमात्मा ने सानू अनेक शक्तियां दे के इस धरती ते
अपना ये 84 लाख के गेड़ वाला जो जीवन है, इस जीवन को सफला करने वास्ते भेजा। बेशक असी कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन करंगा वाली अवस्था विचों लंघ के अनेका जन्मां दे विचों, अनेका जूनियां दे विचों लंघ के ये मनुखा जन्म तक पहुंचे हाँ। हुण इदों अगे साडी जिहड़ी यात्रा है वो परमात्मा दे मिलाप तक की यात्रा है। परमात्मा के विछोड़े को यात्रा शुरू ही हुई, अनेकों जूनियां दे विचों भरमदे हुए, भटकदे हुए, कर्मां दे वधे, कर्म कमाउंदे हुए इस जन्म तक पहुंचे हैं। जिस जन्म नूं महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे देखे। ये वो जन्म है जिहड़ा संपूर्ण तौर पर लिखे लाया जा सकता है। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी भरिया। कहते आही तेरी वारी है, जिस जन्म दे विच तू परमात्मा दे नाल मिल सकता है। हुण परमात्मा नूं मिलण वास्ते परमात्मा वर्गे होना पैना, क्योंकि हर जन ऐसा सही है जैसा हर ही होए। हरे परमात्मा नूं मिलण वाला जिहड़ा भगत है ना, वो उदों ही उन्होंने मिल सकता जदों वो भी उहदे वर्गा बन जाए। उन्होंने ही परमात्मा के मिलाप की प्राप्ति होती। हुण साडी सुरती अनेकां जन्मां चों निकलती हुई इस जन्म दे विच आई है। इस जन्म दे विच भी जिन्नी साडी उम्र है, जिन्नी को साडी इस जन्म की समझ है, जिन्ने को असीं इस जन्म के विच चंगे या मंदे कर्म कमाए ने, जिन्ने भी साडी सुरती विच चंगे या माड़े फुरने चलते हैं, जिन्ने भी साडी सुरती विच औगण या गुण ने, साडी जिंदगी एक चलता हुआ नदी के प्रवाह वर्गा है। जिहड़ी नदी दे विच औगण गुण, चंगा मंदा, पाप पुण्य, भला बुरा, ये सब रल के एक प्रवाह दे विच चलदा पिया। जिन्ना चिर तक इदां ही चली जाओ भी विचे औगण हो ही जाणगे, विचे गुण हो ही जाणगे, विचे माड़े कर्म हो ही जाणगे, विचे चंगे कर्म हो ही जाणगे, विचे निंदिया करी जावांगे, विचे वडियाई करी जावांगे, विचे रब नाल जुड़ के रब दे घर जावांगे, विचे मंदे चंगे थावां ते जावांगे, विचे चंगियां माड़ियां चीज़ां खावांगे, चंगियां खावांगे माड़ियां खावांगे, अखां नाल चंगा भी वेखांगे माड़ा भी। जिन्ना चिर रलिया मिलिया चली जाएगा उन्ना चिर साडा जन्म मरण मुक्कण वाला नहीं। उन्ना चिर सानू जमना ते मरना पएगा। फिर जन्म मरण नूं रोक लाउण वास्ते महाराज का वचन है, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिना समझ न आवे। कहते आ जिहड़ी बात है ना,
ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੁਕੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਲੱਗਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੇ ਤੱਕਦੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਉਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਿਲ ਘੋਰ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਵਸਾਉਣ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਦਇਆ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਈਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਈਕੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝਣਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਝਣਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਧੋਬੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੌੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਮਨ ਚਰਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ,
फिर जे सुन भी लएगा ना तो पछताएगा लाजमी भी मैं गलती की, मैंने की लोड़ सी किसी की बुराई सुनती। आ चीज़ां पैदा हो जाएंगी। कई बार औगण होंदे ने मनुख दे विच, वो किसी कोल औगणा अपने दा जिक्र नहीं करता, पर उन्होंने आप औगण दिसन लग पैणगे भी मेरे मेरे औगण ने, ये माड़े ने चंगे ने। जिमें जिमें जप करांगे ना, जिमें जिमें वाहिगुरू शब्द का अभ्यास करांगे, गुरमुखों बहुत सारे औगण ऐसे होंदे ने जिहड़े सानू साडे अंदर दिसदे नहीं हुंदे ने, पर सानू नज़र नहीं आउंदे। सानू इदां लगदा जे ना मेरे च तां हंकार है नहीं, तो मैं तो कदे किसी को बुरा भला किया नहीं, नाले निंदा करी जाता कि नाले कहना मैं किसी को बुरा भला कदे किया, नाले कहता भी मैं सारे मैं तो रब नूं जानदा, ते नाले दूजियां ते तर्का करी जाता। जिन्हें मेरे नुक्स नजर आते हैं, पर जदों जिमें जिमें अभ्यास करता है ना मंत्र का, जिमें जिमें फिर महल उतरती है, तिवें तिवें गल की समझ आउण लगती है कि ये सारे औगण मेरे विच ने, मेरे दूजे वास्ते ईर्खा भी है, कई कई मैनू चंगे नहीं लगते, ये भी मेरे च कमी है, मेरी दृष्टि विच कमी है, क्योंकि गुरु ने तो ये मत दी है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, भी तू यह समझ भी मैं नहीं चंगा। दुनिया सारी चंगी है पर मैं नहीं चंगा, इनू मन के चल। असीं किते फॉर्मैलिटी तौर पर कहना होगा तो बड़ा चंगी तरह कह लेना कि मैं नहीं चंगा, सारी दुनिया चंगी है, पर जदों किते अपनी ईगो ते गल होती है ना, फिर कहना भी मैं सच्चा झूठा थोड़ी भी मैं चुप करा, मैं जवाब ना देवां, मैं बोला ना। असल में ये जिहड़े औगण ने ये बड़े डूंगे कहे होते हैं, तो ये जिमें जिमें अभ्यास करिए ना तिवें तिवें नजर आते हैं। कहते मैं कदे किसी का दिल नहीं दिखाया, मैं कदे किसी को बुरा बना दिया, ते घरे मां बाप भी दुखी होता, लोगों को कहना भी मैं कदे किसी का दिल नहीं दिखाया। ये औगण दिसदे नहीं कि जिमें जिमें कमाई करता ना कोई, तिवें तिवें औगण अपनी नजर आते हैं। गुरु को जिमें जिमें अपने अंदर औगण नजर आते हैं, तिवें तिवें फिर अभ्यास करते करते ये औगण कमजोर होते हैं, ये नरम पैंदे हैं, अंदर पश्चाताप पैदा होता है, अपने औगणों तो तोबा पैदा होती है अंदर। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾੜੀ ਸਨਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਕਣ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। देखो जो क्रोध आनों हट जाए, क्रोध किनू आता है, क्रोध राक्षसां नूं आता है, ते दया च कौन रहिंदे ने, निमरता विच कौन रहिंदे ने, देवते रहिंदे ने। हुण जी कमाई करदे करदे गुरु ने क्या अभ्यास कर लिया, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। सुखमनी साहिब जी दे विच वचन है, जिमें जिमें अभ्यास करेगा तिवें तिवें औगणों का बोल बाला घटता तुरया जाता है,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇਵਤਾਪਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੇਵਤੇ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੇਵਤੇ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਾਕਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਐਸੀ ਵਕਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਣਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਹਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੈ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 इदा बिल्कुल मगन हो के कम से कम 15 मिनट ला के फिर पहलो अरदास करनी है। सच्चे पातशाह कृपा करे मेरी सुरती तेरे नाम नालों टुटे ना, ते मेरी सुरती कोलों कुछ माड़ा कर्म ना हो। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਨਾ ਤੱਕਣ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ परमात्मा के घर नूं तोड़िया मरोड़िया जा सकता है। एक लफ्ज दे नाल रसना दे नाल एक लफ्ज बोल दईए ना ते परमात्मा का घर ढह ढेरी हो जाता है। किसी का दिल टुट जाए ना, सियाणियां ने क्या कहते, मंदिर ढा दे कोई गल नहीं, मसीत ढा दे कोई गल नहीं, गुरुद्वारा ढा दे कोई गल नहीं, पर किसी का दिल ना तोड़ी, क्योंकि दिल दे विच परमात्मा का वासा होता। हुण पता किसी ऐसा लफ्ज बोलना तो बड़ी दूर की गल है, चित्त विच ना आए किसी वास्ते भी माड़ा लफ्ज, माड़ी सोच किसी वास्ते चित्त विच भी ना आवे, जिहदे विच किसी दा बुरा होवे, किसी की इज्जत वडियाई का बुरा होवे, किसी के धन का बुरा होवे, या किसी के किसी होर कारज नाल जुड़िया होया कुछ बुरा होवे, ऐसा कोई लफ्ज ना जबान चों निकले कि किसी के मान सम्मान नूं ठेस पहुंचे। एक लफ्ज दे नाल किसी को रब नाल जोड़िया जा सकता है, एक लफ्ज के नाल किसी को रब नालों तोड़िया जा सकता है, एक लफ्ज नाल किसी को तपाया जा सकता है, एक लफ्ज नाल किसी को ठंडा सीत किया जा सकता है, एक लफ्ज नाल किसी को हौसला, किसी को इज्जत, किसी को प्यार, किसी को सहारा दिता जा सकता है। तो एक लफ्ज के नाल ही किसी दी आसां ते पानी फेरिया जा सकता है, किसी की इज्जत ते पानी फेरिया जा सकता है, किसी के मान सम्मान नूं ढा लाई जा सकती है। सो जदों असीं रब नूं प्रेम करते हैं, फिर मता इदां दे पाप साडी रसना तो होण, साढ़े हथां तो कुछ बुरा होवे, मता इदां दी साढ़े कोलों कोई कर्मगति क्रिया होवे जिहदे नाल साढ़े वास्ते साडा बुरा कर्म लिखिया जाए,
क्योंकि परमात्मा के दर ते वही प्रवान होंदे ने जेड़े खुशियां लेंदे ने, जेड़े गुलामे ते नफरतां लेंदे ने ना, उन्हां नूं रब दे घरे प्रवानगी नहीं होंदी। सो सत्संग बड़ी वड्डी पावर बख्शी है महाराज ने सानू, जिहड़ी साडे ज्ञान इंद्रिया और साडे कर्म इंद्रिया के राही असीं वरतदे हां ते इसे पावर दे नाल ही असीं कर्म करदे हां। साडे ज्ञान इंद्रिया कर्म करदे, इसे पावर नाल ही कर्म करदे हां। पहली गल तो यह पावर मूल स्रोत नाल जुड़ी रहनी चाहिए। भाव कि वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन कोशिश की जाए चलता ही रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द जाप अंदर होंदा ही रहे, मूल मंत्र का पाठ होंदा रहे, चौपाई साहब का पाठ होंदा रहे, जपजी साहब का पाठ होंदा रहे, या वाहिगुरु शब्द का जाप होंदा रहे। जेड़े वीर भैन सनातन धर्म के संबंध रखते हैं उन्होंने का जी सुरत ओम शब्द न जुड़ी रहे, राम शब्द न जुड़ी रहे, हर शब्द न जुड़ी रहे, क्योंकि सोमे के नाल सुरत जुड़ी रहेगी तो ही साढ़े इंद्रे जेड़े ने ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे ने ये शुभ कर्म करवाउणगे। जे साड़ी सुरत का मूल स्रोत कोई औगण हो गया, माड़ी स्रोत हो गई, माड़ा सोमा मिल गया साड़ी सुरत पावर तो फिर माड़िया औगणा अंदर वसा वसा के कर्म इंद्रिया कर ज्ञान इंद्रिया ही औगण ही होगी। सो इस वास्ते अपनी सुरत हमेशा परमात्मा के सोमे नाम नाल जोड़ के रखिए। अपने ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया को हमेशा रब के प्रेम दे विच सरबत के भले वाली सुरत बना के हमने चंगे बुरे ना बुरा नहीं कोए प्रणुत नानक तारे सोए वाली मन च भावना बना के फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपने गिरवान में सिर नीवा करते घर वेले अपने आप को वेंदे चलिए, अपने कर्मां नूं वेख के चलिए कि मेरे कर्मां च किते खोट ते नहीं। जे खोट है तो फिर गुरु के चरणों च बेनतियां करके कढ़िए। सो सच्चे पातशाह जी कृपा करन। गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब महाराज जी, धन बाबा नानक सिंह जी महापुरख, जिन्हां दियां बरकतां सच्चे पातशाह ने झोली पाइया सब संगतां दी। सो मेहर कर रहमत कर कुटियां गंढ के सदा वास्ते अपने चरणों नाल इस तरह सानू तुहानू जोड़ी रखण, ताकि ये जिहड़ा जीवन है ये रोगां सोगां तो बच के दुखा कलेसां तो बच के परोपकार की गल करते हैं, सरबत का भले की गल करते हैं, नाम जपदे सेवा सिमरन करते हैं, ये जीवन बतीत हुए। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करे होइयां भुलां दी खेमा आओ प्रेम से सतगुरां दे पावन उपदेश श्रवण करने ने। आओ प्रेम से शब्द जाप करते हैं, स्वागती के शब्द पढ़ते हैं, आप हाजरी बनाया खेमा भरते हैं, खेमा के जाचक होइए जी। बड़े प्रेम न सारे मिल हर जस गायो संत जना, मिल हर जस गायो संत जना, मिल हर जस गायो संत जना, मिल हर जस गायो संत जना। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई सुख पायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई
ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਮਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਰ ਤਪਲ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਰਹਾਉ ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਤ ਹੈ, ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਹੇ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਤ ਹੈ, ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।